नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर भारतर विकास धारा को त्वरान्वित करने लगी विश्वस्तरीय सड़क भित्तिभूमि निर्माण जरूरी। तेबे आज जनता मैदान ठारे इंडियन रोड कांग्रेस 84तम वार्षिक अधिवेशन उद्घाटित होईछि। आसंता 10 तारिख पर्यंत चलबाकु थिबा एही कार्यक्रम रे देश विदेशर 3500 अधिक इंजीनियर वैषयिक विशेषज्ञ प्रदर्शक प्रतिनिधि विशिष्ट व्यक्ति जोग देइचंती। अधिवेशन को उद्घाटन करी केंद्र सड़क परिवहन राजपथ मंत्री नितिन गडकरी कहिसंती सड़क सेतु सुडंग भଳି भित्तिभूमि निर्माण करबा लागि विचार विमर्श करबा निमते सबुठारु बड़ ज्ञान विनिमय कार्यक्रम। से कहते सड़क जोगाजोग भित्तिभूमि क्षेत्र में प्रजुक्ति गवेषणा नवसृजन लगी वर्तमान प्रकृत समय। भारत एवं द्रुत बेगर गति कर चली अर्थनैतिक आगू बढ़ी चली तेबे एहाकू दृष्टि रखी ओडिशा रे 1000 किलोमीटर पर्यंत रास्ता हेबो एने कि मुख्यमंत्री लक्ष्य रखिछंती। ओडिशा को विकसित करिया पे विजन रखा जायछि। 2029 सुधा 1000 किलोमीटर रास्ता करने को राज्य सरकार को लक्ष्य। पोर्ट रास्ता रेलपथर विकास को गुरुत्व दि जायछि। परवर्ती खबर जाजपुर रे वंदे मातरम 150 वर्ष पालन। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय और ओडिशा सरकार निर्देश क्रमे वंदे मातरम रचनार 150 वर्षी अवलक्षे जाजपुर जिला स्तरीय गौतम बुद्ध संस्कृति भवन आयोजित होईछि। एही कार्यक्रम जिला संस्कृति कार्यालय और जिला प्रशासन मिलित भावे आयोजन करथिले। परवर्ती खबर श्रीमंदिर भितर पुणी हिडन कैमेरा जबत। सेवक बेशरे गर्भगृह बसिथिले जड़े भक्त। तेबे श्रीमंदिर भितर पुणी हिडन कैमेरा श्रीमंदिर जगमोहन निकट में हिडन कैमेरा जबत। चषमारे हिडन कैमेरा पिंधिथिबा भक्त भरत पांड्या प्रोटोकॉल मंदिर भितर प्रवेश करथिबा सूचना मिलिछि। अवकाश नीति पर जगमोहन दर्शन चलथिबा समय भरत हिडन कैमेरा युक्त चषमा पिंधिथिबा जणा पड़िथिला। अन्यपटे श्रीमंदिर गर्भगृह सेवक बेशरे मध्ये पशिथिले भक्त तांको जेटीपी अटक रखी गारदरे बचरा उचरा करुछि। परे मध्य कार्यालय ठारे तांको विस्तृत तथ्य नहीं था। यह पर तांको सिंहद्वार थाना को पठाई दिया सूचना मिली। पूर्वर बारंबार हिडन कैमेरा युक्त चषमा जबत कराइथिला। बारंबार एपरे घटुबारु भक्त और श्रद्धालु मन में असंतोष देखा मिलूँ। परवर्ती खबर नवीन को हेलिकॉप्टर को विलंब मिला अनुमति। भुवनेश्वर एयरपोर्ट रु क्लियरेंस पाइबा परे 1 घंटा अधिक विलंब है। हेलिकॉप्टर उड़ाण अनुमति विलंब पछरे षड्यंत्र आनी बीजेडी। आज नुआपड़ा विशाल रोड शो करेंगे बीजेडी सुप्रीमो। खरियार रोड ठू आरंभ कर नुआपड़ा एनसी पर्यंत रोड शो करेंगे। बाटर 6टी स्थान में जनसाधारण को उद्बोधन देवा कार्यक्रम रही। खरियार रोड डाकासी छक विजु पट्टनायक छक लक्ष्मण छक उपस्थित जनता को नवीन संबोधन करेंगे। परवर्ती खबर कंधमाल जिले में शीत घन कुहुड़ी अनुभूत। निया सेकिबा सहित गरम चाहार मजा नेउचंते लोके। नुआ नुआ शीत पड़ी तेबे सब जिले में शीत देखा मिलानी। कंधमाल जिले में घन कुहुड़ी अनुभूत होईछि। तेबे शीतर आभ्यंतरण अंचल गुड़िक घन कुहुड़ी दृश्यमान सहित शीत अनुभव करुछंती। फुलबाणी दारिंगबाड़ी सर्वनिम्न तापमात्रा 13 डिग्री सेल्सियस रही बेले दारिंगबाड़ी तापमात्रा 15 डिग्री जी उदयगिरी 13 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर सेपटे लप्तापुर शीतर आगमन रही। वर्षा कमिया जो कुहुड़ी सांगू ठंडा अनुभूत होउछि। परवर्ती खबर बैंक कर्मचारी 58 बयस अधिक समय काम करें नहीं। एने कि हाईकोर्ट को राय को खारज कले सुप्रीम कोर्ट। तेबे सुप्रीम कोर्ट जड़े समवाय बैंक कर्मचारी वर्धित सेवा को अस्वीकार करी हाईकोर्ट आदेश को खारज करिसेंती। हाईकोर्ट कहिछि जे मध्यवर्तीकालीन निर्देश माध्यम अवसर पर सेवा वृद्धि एवं सार्वजनिक नीति विपरीत। तेणु सुप्रीम कोर्ट संप्रति पंजाब हरियाणा कोर्ट में आदेश को खारज करिसेंती। जेउथिरे समवाय बैंक कर्मचारी 58 बयस पर मध्य पदवी रहिबाकू अनुमति दिया। किंतु एपटे कहुचे 2025 हाईकोर्ट मध्यवर्ती कालीन आदेश को चैलेंज कराइथिला। एबे कहुचे 58 बयस अवसर पर कौन सी काम करें नहीं। 58 बयस अधिक अवसर वयस्क मध्य कार्य जारी रखा अनुमति देते किंतु एबे संपूर्ण मना करा जायछि। तेज सबुठ बड़ कथा कोर्ट आदेश जो क्षेत्र में जड़े व्यक्ति प्रयुक्त नियम अनुजाई निर्धारित बयस पूरण कर सारी से बयस ठारू अधिक समय पर सेवारे जारी रखा कौन मध्यवर्तीकालीन आदेश दिया उचित नुहे। परवर्ती खबर पारादीप हेबो मेगा पोर्ट। पण्य परिवहन क्षमता 500 नियुत टन को वृद्धि लक्ष्य।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଓଡିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ନବ ବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ। ଏପଟେ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ବନ୍ଦରର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ସାଜିଛି। ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃହତ ବନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦରରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ 71 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଥିଲା, ଯାହା ବଢି 2025 ରେ 150 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକ ଓଡିଶାର ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାର, ଅର୍ଥନୀତିର କୋଣାର୍କ ଏବଂ ମାରିଟାଇମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ 2030 ଅନୁସାରେ 300 ନିୟୁତ ଟନ ବା ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଅନୁଯାୟୀ 500 ନିୟୁତ ଟନ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ମେଗା ପୋର୍ଟ ଭାବେ ଗଢାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଗଠନକୁ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଭଙ୍ଗୀ ଦରମା ଭତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 18 ମାସର ସୁପାରିଶ ପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା କେବେ ମିଳିବ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଭତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡିଶା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଲପେଶ୍ୱରରେ 14 ତାରିଖରେ, ଅନ୍ୟଟି 19 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା 12 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଟାଇଫୁନ କାଲାମ ଏଗିର ମଧ୍ୟ ଫିଲିପିନ୍ସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଓଡିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଗଡ଼ିବ। ତେବେ ଏନେକି ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି। 8 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣାସୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯାତ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଏକ ଦ୍ରୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହର ଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା, 6ଟି କ୍ଲିନିକ ସିଲ୍। ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା କ୍ଲିନିକ ଗୁଡିକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଛି। ତେବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଧାଲା ଅଭିଷେକ ଦିଲ୍ଲୀପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଚାନକ ଚଢାଉ କରି ଏବେ କ୍ଲିନିକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିମ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ କ୍ଲିନିକ ଗୁଡିକ ପହଞ୍ଚି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ 6ଟି କ୍ଲିନିକକୁ ଏବେ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଓଡିଆ ଯୁବତୀକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଘର ମାଲିକ ପୁଅ। ପାଠ ସରିବା ପରେ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ କହୁଥିଲେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 23 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅନ ସୃଷ୍ଟି 6 ମାସ ଧରି ସେ ଲାଲପୁରରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କରୁଥିଲେ। ଲାଲପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ପଛରେ ରାମେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ଘର କୋଠରୀରେ ସେ ଭଡା ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ମାସ ପରେ ଘର ମାଲିକ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ମାଲିକ ପୁଅ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି କଲା, କଣ କଲା, ସେ ନେଇକି ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ ବାହାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏବେ ପୋଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। କୁପୋଷଣ ଏବଂ ଅପପୁଷ୍ଟି ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେକି TSF ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ 2023 ମସିହାରେ ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୋଷଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାନଗଦି, ସୁକିନ୍ଦା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ, କୁପୋଷଣ ପ୍ରତିରୋଧ ପରିଚାଳନା ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଚଢାଉ ଆୟକର ଫାଙ୍କି ନେଇ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଚାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ଅମିତ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବୋରା ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଝାଳ ବୁହା ଜେରା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଥିଲାଗି ବିଶେଷ କରି ପାର୍ଟନର ମାନଙ୍କର ଅଡୁଆ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ଆୟକର ଫାଙ୍କି ଆୟକର ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସ 14 ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଢାଉ ସମୟରେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବହୁ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି।